हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मानातीतगुणाकरा सुमनसामग्रे सरश्रीपदी ध्यानावस्थितमानसपरिणतप्रज्ञप्रकृष्टाचया नानाशास्त्रविशारदा प्रणिपतर्भक्तव्रजैरावृता ज्ञानानन्दयतीश्वरो विजयते सौजन्यरत्नाकर। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे बालकृष्णं परं गुरुम्। वागीशाद्या सुमनसां सर्वार्थानामुपक्रमेयं नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता च दुःभिस्फटिकमणिमयी अक्षमालं ददानं हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सामे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चक्रेण ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा वरेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तर्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयन्। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतयातर भोगिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमदितितीर्थसां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणमुख्यन्तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकावेदवेद्यं परं ब्रह्मा भासतां पुरतो मम।
ഭൂതേർമഹദ്ഭിജയിമാ പുരോ വിഭുർനിർമായശേതമൂഷു പുരുഷാ പുങ്ക്തേ ഗുണാൻ ഷോഡശ ഷോഡശാത്മക സ്വരം വിശിഷ്ട ഭഗവാൻ ഭജാംസി മേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഹര ഹര നമ പാർവതീപതേ. ഹര ഹര മഹാദേവ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമ. സജ്ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമം 90 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ 90 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത് രാസക്രീഡയാണ്. ആ രാസക്രീഡയുടെ പ്രാരംഭം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുസ്മരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോ ഗോപസ്ത്രീകള് ഭഗവാന്റെ അമൃതസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മനാദത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നാദബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മനാദത്തെ തൻ്റെ ഓടക്കുഴലിലൂടെ പ്രവഹിപ്പിച്ച് ഉത്ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികളെ, ശരിക്കും ഗോപികളിപ്പോ ആ തരത്തില് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പാകത വന്ന ഒരു ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഈ വേണുഗീതം അല്ലെങ്കിൽ നാദബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനാഥം അവരെ ശരിക്കും ഉണർത്തുകയാണ്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നാദബ്രഹ്മം വായുവിലൂടെ കർണങ്ങളിലേക്കും, കർണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലേക്കും, മനസ്സിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയിലേക്കും, ആ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ്. അതോടുകൂടെ ശരിക്കും അതിൽ മോഹിതകളായിട്ടുള്ള ഗോപികള് എല്ലാം മറന്ന് ഏതോ ഒരു ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്താൽ അല്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു വൈദ്യുത ശക്തി കൊണ്ട് അവര് ശരിക്ക് ആ ബലാത്കാരമായിട്ട് നയിക്കപ്പെട്ട പോലെയാണ്. എന്തോ ഒരു ശക്തി വിശേഷത്തിന്റെ പിന്നിലേക്ക് അവരങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ആ വേണുഗീതം കേട്ട ദിക്കിലേക്ക്, ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവരൊക്കെ ഓരോരോ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ വൃത്തികളെ ഒക്കെ നിശേഷം അവരൊക്കെ തടുത്തു. അതൊക്കെ നിരോധിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, അതിനെയൊക്കെ തൃണവൽഗണിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചില ഗോപികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാണ്ട് ബന്ധുക്കളൊക്കെ തടഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ തടസ്സമൊക്കെ തട്ടിമാറ്റിയിട്ടാണ് ഗോപസ്ത്രീകൾ പോണത്. ചില ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുസ്മരിച്ചത്. അവര് ആ ശരീരം വിട്ട് ജീവൻ മാത്രകളായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ശരീരം അതിന് തടസ്സമാണെങ്കിൽ അതിനെ വിടണം എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അനുഭവം. എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കൊന്നും ആ ജീവനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അത്രത്തോളം കാലം എന്താ ജീവന്റെ അവസ്ഥ? ഈ പ്രപഞ്ച ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ഈശ്വരനിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ഈ ഗോപികളുടെ പോക്കിന്റെയും ഈ തടസ്സങ്ങളെ ജയിക്കലിന്റെയും ഒക്കെ സ്വരൂപമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവത് പ്രചോദനത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കും. അതാണ് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതോടുകൂടി നശിക്കും. ആ പോക്ക് തന്നെയാണ് ഗോപികളുടെ ആ ശരീരത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഗോപികളെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണം. ആ ജീവന്മാരെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും 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 ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അവര് ശരിക്കും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ അവരെ ഒന്നുകൂടെ പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക. എന്താ അത്? അതായത് ഈ ജീവന്മാരെ അത്രയും പരിശുദ്ധരാവണം. ആ ലോകസംബന്ധം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ തടസ്സമാണ്. അപ്പൊ ലോകബന്ധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ഭഗവാനോടുകൂടി ചേരുക എന്നത് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ വിടുന്നത് വരെ ഭഗവാൻ ഓരോ തരത്തില് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മുഴുവൻ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ലോകബന്ധം പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ
ഈ നമ്മള് ഈ മുണ്ടൊക്കെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാ. ആ നിലയില് ലോകബന്ധം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതിലൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഷമവും ആ ജീവനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആ ലോകബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ അവരെ അതായത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ആധ്യാത്മിക ധർമ്മത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതും അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ധർമ്മനിഷ്ഠ എന്നുള്ളത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? ആ ധർമ്മത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം, അതുകൂടെ നീങ്ങണം ഭഗവത് ഐക്യത്തിന്. അപ്പോ മറ്റുള്ള ലോകബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഗോപികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ധർമ്മനിഷ്ഠ അത്ര എളുപ്പത്തില് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അതും അവരിൽ നിന്ന് വീണു പോയാലേ നേരെയാവുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അതായത് ഓരോ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ്, ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൂട്ടരല്ലേ. അപ്പൊ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോണം. നോക്കൂ, എന്റെ അടുത്തിരിക്കലല്ല എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അനുഷ്ഠാനം. എന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദർശനത്തെക്കാള് പരോക്ഷമായിട്ട് എന്നെ ചിന്തിക്കുക, അതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിരിക്കുക, ഹൃദ്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോണെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആരോട് കൂടി ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി എന്ത് ധർമ്മമാണ് ആ ജീവന് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്? അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങള് ഇനി എവിടേക്കാ പോണത്? ഭഗവാനെ അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ ഒരു ജീവന്? അപ്പോ അങ്ങയെ ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നിനെയും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് അവരുടെ ആ താല്പര്യം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴോ ഭഗവാൻ അവരെ വേണ്ടതുപോലെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അത് ചെറിയൊരു ബാലനാണ്. പരമപുരുഷനായി അമൃതാത്മകനായി ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദർശനം, സാന്നിധ്യം, സാമീപ്യം, ഭഗവാന്റെ നല്ല നല്ല വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ദിവ്യവാണികളെ ശ്രവിപ്പിക്കല്, ഭഗവാനോടുകൂടി സഹവാസം ചെയ്യല്, ഇത്രയും അനുഭവങ്ങൾ ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയതോടുകൂടെ ആ ഗോപികളുടെ നില വളരെയധികം ഉയർന്ന നിലയിലായി. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യോഗീവാനന്ദ സമ്പുളുതാഹ, യോഗികളെ പോലെയായി ഗോപികളുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗോപികള് യോഗികളെ പോലെ വളർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ രാസക്രീഡ പഞ്ചപ്രാണന്മാരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാവത്തിലുള്ളതാണെന്നൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ പറയും. അപ്പൊ ഇത് ഗോപികൾ ആ പരമ നിലയിലെത്തി പരമദിവ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നതായിട്ടുള്ള ഗോപികളുടെ മനസ്സില് ചെറുതായിട്ട് ലയിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വയ്യ. കാരണം അവരുടെ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ആ അഹങ്കാരം ഉള്ളില് അടിത്തട്ടില് ശരിക്കും ലയിച്ചു കിടക്കുക. അപ്പോഴാണ് അത് പതുക്കെ പൊന്താൻ തുടങ്ങി. എന്താ അത്? കൃഷ്ണൻ അവരെ വേണ്ടതുപോലെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ സ്ത്രീകൾക്കും തോന്നി കൃഷ്ണൻ എന്നോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്നിൽ അനുരക്തനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവള് എന്ന ആ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം ആ ബോധരൂപത്തില് അത് പൊന്തി വരികയാണ്. എപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം സൂക്ഷ്മമായിട്ടെങ്കിലും പൊന്തി വന്നോ അതോടുകൂടെ ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് ഇപ്പോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പോണ സമയത്തോ ഈ അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗോപസ്ത്രീയെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഗോപിയെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അന്തർധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ അന്തർധാനം ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഇനി ഗോപസ്ത്രീകള് ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കലാണ്. ആ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് ഭഗവത് അന്വേഷണമാണ്. നോക്കൂ, അവരുടെ ഭാവം ശരിക്ക് വേദഭാവനയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നീങ്ങി. കാണുന്ന സകലവരോടും അന്വേഷിക്കുന്ന ആ കാട്ടിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളോടും. ഇവിടെ അതാണ് ഇനി 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ അവിടെ പറയണത്? ശുകമഹർഷി പറഞ്ഞു, അന്തർഹിതേ ഭഗവതി സഹസൈവ പ്രജാംഗന അതപ്യന്തമചക്ഷാണ കരുണ്യ ഇവ യൂഥവം.
ഗത്യാനുരാഗസ്മിത വിഭ്രമേക്ഷിതേ മനോരമാലാപവിഹാര വിഭ്രമൈ ആക്ഷിപ്തചിത്ത പ്രമദാരമാപതേ സാസ്താവിജേഷ്ടാത്മിക ഗതിസ്മിത പ്രേക്ഷണ ഭാഷണാദിശോ പ്രിയാ പ്രിയസ്യ പ്രതിരൂഢമൂർത്തയാ അസാവഹം ബലാത്തദാത്മിക നിവേദിഷു കൃഷ്ണ വികാര വിഭ്രമാ ഗായന്ത ഉച്ചൈരമുമേവ സംഹത വിജക്കുരുന്മത്തവൽപനാത്മനം പ്രത്യുരാകാശവത് അന്തരം ബഹിർഭൂതേഷു തന്തം പുരുഷം വനസ്പതിൻ. ഇതാണ് ആ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ഭാവം. അതായത് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോപികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞതോടുകൂടെ ഭഗവാനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഗോപസ്ത്രീകള് ഈ ആനക്കൂട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന കൊമ്പനാനിയെ കാണാത്ത പിടിയാനിയെ പോലെ പരിതപിച്ചു എന്നാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ നിലയില് ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുക അവര് ആ വല്ലാത്ത ദുഃഖിതകളായിട്ട് തീർന്നു. അവര് ലക്ഷ്മി വല്ലഭനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മന്ദഹാസത്തോടു കൂടിയ കടാക്ഷത്താൽ മനസ്സിനെ ശരിക്ക് അപഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദഹാസ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭാവം കടാക്ഷം കൊണ്ട് മനസ്സപഹരിക്കപ്പെട്ട ആ ഗോപികള് തന്മയീ ഭാവത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ ഓരോന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണനെ പറ്റി പാടിക്കൊണ്ട് ശരിക്ക് ഒരു ഉന്മത്തകളെ പോലെ അവരൊരു കാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും അകവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഗോപസ്ത്രീകള്. നോക്കൂ, കാട്ടില് അന്വേഷിക്കാൻ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത്? വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും മാനുകളും മൈലുകളും മൃഗങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കണ്ട കൂട്ടരോടൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അവര് കാര്യം അറിയാണ്ട് അന്വേഷിച്ചതല്ല, കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അന്വേഷിച്ചതാ. എന്താ അത്? ഭൂതേഷു സന്തം പുരുഷം വനസ്പതി എന്നാണ്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ചെടിയുടെ ഉള്ളിലും അതുപോലെ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും മാനിന്റെ ഉള്ളിലും മയിലിന്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരേ ചൈതന്യം. പക്ഷെ മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനുള്ള കഴിവായിട്ടിരിക്കുന്ന അതേ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ആ സ്ഥാവരങ്ങളുടെയും ജംഗമങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് അവർക്ക് അവിടെ കാണുന്ന ചെടികളോടും വൃക്ഷങ്ങളോടും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനെ. എന്താ? ദുഷ്ടോപകച്ചിത് അശ്വത്ഥവൃക്ഷ നിഗ്രോധനോ മന നന്ദസൂനുർഗതോ കൃത്വാ പ്രേമഹാസാവലോകനേ കച്ചിൽ പുരഭകാശോക നാഗപുന്നാഗചമ്പക രാമാനുജോ മാനിനീനാമിതോ ദർഭഹരസ്മിതാം കച്ചിത് തുളസി കഞ്ജിയാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയേ സഹത്വാളികുലേർബിഭ്രത് ദൃഷ്ടസ്തേതി പ്രിയോച്യുതാം മാല്യത്യദർശൈവക്കച്ചിൽ മല്ലികേ ജാതിയൂധികേ പ്രീതിഭോജനയന്യാത കരസ്പർശേന മാധവ. അവര് ആ കാണുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളും ചെടികളോടും വൃക്ഷങ്ങളോടൊക്കെ ആ ചെടികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ അരയാലേ, ആ ഇത്തിമരമേ, വേരാലേ, ആ കൃഷ്ണൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടും കാരുണ്യ കടാക്ഷം കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശരിക്ക് കവർന്ന ആ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകും ചോദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അശോകം, പുന്നാകം, കുറിഞ്ഞി മരം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ ചെമ്പകം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. ആ സ്ത്രീകളുടെ അഹങ്കാരത്തെ വെറും പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന ആ രാമന്റെ അനുജനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകും എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലയോ തുളസി, ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഇതിലെ എന്താ വണ്ടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഇതിലെ പോകുന്നത് നീ കണ്ടുപോകുന്നു. മുല്ലയോട് ചോദിക്കുക, അല്ലയോ മുല്ലവള്ളി, പിച്ചകമേ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കരസ്പർശം കൊണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ്. പക്ഷെ അവരൊന്നും മിണ്ടണില്ല എന്നാണ്. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്നാണ്. മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോഴോ നേരെ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ചൂതപ്രിയ അളപനസാസന ഗോപിതാര ജംബോർക്കബിൽവകുള അമുറകഥമ്പനീപ പരാർത്ഥഭവക യമുനോപകൂല ശംസന്തു കൃഷ്ണ പദവീം രഹിതാത്മനാംന. അപ്പോ അവര് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളോട് തേന്മാവേ, മുൾമരമേ, പ്ലാവേ, വേങ്ങമരമേ, അതുപോലെ ഞാവല്, എരുക്ക്, അതുപോലെ അങ്ങനെ പൊടി, കടമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ.
ജീവിതം തന്നെ ശൂന്യമായിട്ട് തീർന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരില്ലേ എന്നാണ്. കാരണം വൃക്ഷങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പരോപകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ്. അവരൊന്നും മിണ്ടണില്ല. അപ്പോഴാണ് ഭൂമിദേവി അതായത് ഗോപികളുടെ നോട്ടത്തില് ഭൂമി ഇങ്ങനെ രോമാഞ്ചം അണിഞ്ഞ ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ ഭൂമിദേവി, കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശത്താല് ഭവതി ശരിക്ക് രോമാഞ്ചം അണിഞ്ഞിരിക്കുക. കിം ദേ കൃതം ചിരിതപോഭത കേശവാംഗ്രി സ്പർശോത്സവോൾ പുളകിത അംഗരുഹൈർ പുളകിത സ്പർശോത്സവോൾ പുളകിതാംഗരുഹൈർവിഭാസി അപ്യംഗ്രി സംഭവ ഒരു ക്രമവിക്രമാദ്വാ ആഹോ വരാഹവപുഷ പരിരംഭണേന. ഗോപികളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ നിലയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഭക്തിയുടെ. എന്താ അവര് പറയണത്? അല്ലയോ ഭൂമി, ഇപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് അമ്മ രോമാഞ്ച അണിഞ്ഞതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനെ ദേവി എന്ത് പുണ്യാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ്. അമ്മയിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിദേവിയിൽ കാണുന്ന ഈ രോമാഞ്ചം ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ലേ എന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായതല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ കൃഷ്ണൻ ത്രിവിക്രമ സ്വരൂപത്തിൽ വാമനനായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്നാണ്. മഹാബലിയോട് 3 അടി മണ്ണ് എന്ന ഭാവത്തില് ത്രൈലോക്യത്തെ അളന്നെടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം ഏറ്റിട്ട് സംഭവിച്ചതാണോ, അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ നിനക്കിപ്പോ രോമാഞ്ചം വന്നതാണോ എന്നാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവരുടെ ആ ഭാവം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അതോ ഭഗവാൻ വരാഹ സ്വരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് ആ ഭൂമിയെ രസാതര ലോകത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണോ നീ രോമാഞ്ചം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മാനിനെ കാണുകയാണ് അവര്. ആ മാനിനോട് ചോദിക്കുക, അല്ലയോ മാൻപേടെ, തന്റെ ഭുവനമോഹനമായിട്ടുള്ള ഭുവനസുന്ദരനായ ആ ഭാവത്തെ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ആ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോ ഇതിലെങ്ങാനും പോയോ എന്നാണ്. കാരണം ആ മാനിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ ആ മോഹനസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ ദർശനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത് ദർശനം നിനക്ക് തന്നിട്ട്, ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ദർശനം നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ വഴിക്ക് എങ്ങാനും പോയിട്ടുണ്ടോ, നീ ഒന്ന് പറയണം. എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സംശയം വരാൻ കാരണം? ഇപ്പോ ആ വനമാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുഗന്ധം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ ഒരു ഗോപിയുടെ തോളില് ആ ഇടത് കൈ വെച്ചുകൊണ്ടും വലത് കൈ കൊണ്ട് ഒരു താമര ചുഴറ്റിക്കൊണ്ടും വണ്ടുകൾ പാറിപ്പറക്കുന്ന തുളസിമാല അണിഞ്ഞ ഭഗവാൻ, അല്ലയോ വൃക്ഷങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഈ വിനീതമായിട്ടുള്ള പ്രണാമത്തെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കടാക്ഷം കൊണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് പോയോ എന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽ പടർന്നു കയറിയ വള്ളികളോട് ചോദിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ആ വള്ളികളോടും ചോദിക്കുകയാണ്. വള്ളികളിൽ കാണപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ രോമാഞ്ചം കൃഷ്ണന്റെ ആ കരസ്പർശം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണോ എന്നാണ് അവര് വള്ളികളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണഭക്തി കൊണ്ട് ഉന്മത്തകളായി കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചവരായിട്ടുള്ള ആ ഗോപസുന്ദരിമാര് തന്മയീ ഭാവത്തിൽ ലയിച്ചു. ആ ഭഗവത് ഭാവം കൊണ്ട് പിന്നെന്താ അവര് ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാ ഇനി കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അല്ലേ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ഭാവമാണ്. അത് ഒരു ഭാവം കൊണ്ട് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഭാവം തന്നെയാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഞാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ലീലകളും ആ തന്മയീ ഭാവം പ്രാപിച്ച ഭാവത്തില് അവര് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഗോപി പൂതനയായിട്ട് തീർന്നു, മറ്റൊരു ഗോപി കൃഷ്ണനായിട്ട് തീർന്ന് പൂതനാമോക്ഷം എന്ന ലീലയെ അതായത് അഭിനയിക്കുക. കസ്യാചിൽ പൂതനായന്ത്യ കൃഷ്ണായന്ത്യപിപസ്തനം തോകായിത്വാ പദാഹൻ ചകടായിതിയും. അപ്പൊ ഒരുത്തി പൂതനയായിട്ട് മാറൊരുത്തി കൃഷ്ണനായിട്ട് പൂതനാമോക്ഷത്തെ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗോപി കൃഷ്ണനായിട്ട് മറ്റൊരു ഗോപി വണ്ടിയായിട്ട്, അതായത് ശകടാസുര വ്യഞ്ജനമാകുന്ന ലീലയെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ തൃണാവർത്ത മോക്ഷം, കൃഷ്ണന്റെ മുട്ടുകുത്തിയുള്ള നടക്കല്, പശുക്കളെ മേക്കല്, വത്സാസുരനെ വധിച്ചത്, ഖഗാസുര വധം, ദൂരേക്ക് പോയ പശുക്കളെ കൃഷ്ണന്റെ ആ സ്വരത്തില് വിളിക്കുക,
കൃഷ്ണനെ പോലെ വേണുഗാനം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നടത്തത്തെ അനുകരിക്കുക, പിന്നെ ഗോവർദ്ധന ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അവള് പറയുകയാണ് അതെ അവളുടെ ചേലയുടെ തുമ്പന്നെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക മഴയല്ലേ പേടിക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്താ എന്റെ ചുറ്റും നിന്നോളെ, നിങ്ങൾക്ക് മഴയിൽ നിന്ന് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭാവത്തില് ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം. വേറെടുത്തിയോ കാളിയനെ ചവിട്ടുകയാണ്, കാളിയന്റെ ശിരസിലെ തല വെച്ച് കാളിയനെ അനുഗ്രഹിക്കുക, കാളിയമർദ്ദനം. വേറെടുത്തിയാണെച്ചാലോ ആ ദാവാഗ്നിയെ കാണുകയാണ്. അതെ ആ കണ്ടില്ലേ കാട്ടുതീ വരുന്നത്, അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും പേടിക്കണ്ട, ഒക്കെ കണ്ണടച്ചോളെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവള് ആ ദാവാഗ്നി പാനത്തെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരുത്തി ഇങ്ങനെ മുട്ടിലഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക. എന്താണ് ചോദിക്കുമ്പോഴോ എന്റെ അമ്മ യശോദാദേവി ഉരലിൽ കെട്ടിയതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ആ ഉരലിൽ കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയതും കൃഷ്ണന്റെ ആ സമയത്തെ ഭയാഭിനയവും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ലീലകളെ ഭക്തി കൊണ്ട് ഉന്മത്തകളായ ആ ഗോപസ്ത്രീകൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഈ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കാണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അഭിനയവും നന്നാവുള്ളൂ അല്ലേ. ഇവിടെ കാണികളൊന്നുമില്ല, അവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അഭിനയം ഗംഭീരായി. എന്താ കാരണം? മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അഭിനയിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ അഭിനയിക്കുന്നത് ആ സ്വരൂപത്തിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ അഭിനയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടോ ശരിക്കും ഇവിടെ വേറെ ആരും കാണികളായിട്ടില്ല, അവര് തന്നെയുള്ളൂ അഭിനയിക്കുന്നത്. അവര് അതുപോലെ കാണികളായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവര്, അഭിനയിക്കുന്ന ഭാവത്തിലെത്തിയതും അവര് തന്നെയാണ്. അതിലിവിടെ രണ്ടില്ല. അങ്ങനെ അവര് ഗംഭീരമായിട്ട് ഭഗവത് ലീലകളെ അഭിനയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് വൃക്ഷലതാദികളോടും പക്ഷിമൃഗാദികളോടും കൂടെ വൃക്ഷലതാദികളോടും അതുപോലെ പക്ഷിമൃഗാദികളോടും ഒക്കെ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോഴാണ് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശരിക്ക് കാലടിപ്പാടുകള് അവിടെ ആ വൃന്ദാവന ഭൂമിയില് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കാണുകയാണ്. കണ്ടപ്പോഴേ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യം തോന്നി എന്നാണ്. ഏവം കൃഷ്ണം പൃച്ഛമാന വൃന്ദാവന ലതാസ്തരുൻ വ്യജക്ഷത വനോദേശേ പദാനി പരമാത്മന. ഇവിടെ ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളോടും ലതകളോടും കൃഷ്ണൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോപികള് ആ പരമാത്മസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ കാണുകയാണ്. എന്താ കാലടിപ്പാടുകളുടെ പ്രത്യേകത? കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പദാനി വ്യക്തമേതാനി നന്ദസൂനോർ മഹാത്മന ലക്ഷ്യന്തേ ഹി ത്വജാംബോജ വജ്രാങ്കുശ യവാദിഭി. അറിയണം ആ ഭഗവാന്റെ ധ്വജം, അതുപോലെ താമര, വജ്രം, അങ്കുശം മുതലായിട്ടുള്ള പാദരേഖകളോട് കൂടിയ കാലടിപ്പാടുകള്, അതെ ഇത് കൃഷ്ണന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ തന്നെ, സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ആ പാദചിഹ്നങ്ങളെ പിന്തുടർന്നിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കാലടിപ്പാടുകളെ ആ പിന്തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോഴോ പദവീം അനിത്യന്തോഗ്രതോപര വധ്വാ പദൈസു വൃക്കതാനി വിലോക്യാർത്ഥാസം അബ്രുവൻ. ആ അടയാളങ്ങളുള്ള കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് അവരാ വഴിയിലൂടെ നടന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ കാലടിപ്പാടുകൾക്ക് സമീപത്തായിട്ട് ഒരു ഗോപിയുടെ കാലടിപ്പാടുകളും പതിഞ്ഞതായിട്ട് അവർ കണ്ടു എന്നാണ്. അതോടുകൂടെ ഒരു ഗോപി പറയുകയാണ്, നോക്ക് ഏതോ ഒരുത്തി കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവര് തമ്മിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണനോടൊപ്പം പോകാനായിട്ട് സാധിച്ച ആ ഗോപി ഭാഗ്യവതി തന്നെയാ. എന്താ അവള് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണൻ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അവളുടെ കൂടെ പോയത്. അല്ലയോ സഖിമാരെ, എന്താ ആ ഭഗവാന്റെ ആ പാദപത്മങ്ങള് ആ ധന്യ അഹോ അമി ആള്യോ ആ ഗോവിന്ദാഗ്ര അബ്ജരേണവ യാൻ ബ്രഹ്മേശോ രമാദേവി ധതുർമൂർധന്യഘനുട്ടയേ. അല്ലയോ ചങ്ങാതിമാരെ, ഈ ഗോവിന്ദന്റെ ആ പാദപത്മങ്ങള്, എന്താ പാദപത്മങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത? ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ബ്രഹ്മാവ്, ശങ്കര ഭഗവാൻ, ലക്ഷ്മി ദേവി എന്നിവര് പോലും ശിരസില് ധരിക്കുന്നവയാണ് ഈ പാദരേണുക്കള്. അവ ധന്യങ്ങൾ തന്നെയാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാ പാദരേണുക്കളെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും തന്റെ പാപം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ പാദധൂളികളല്ലേ ശിരസില് അണിയണത്. അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് അവര് ഒന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോ എന്താ തസ്യ അമോനിനക്ഷോഭം കുർവന്തി ഉച്ചൈപദാനിയത് ഏകാപഹൃത്യ ഗോപീനാം രഹോ മുങ്കതേച്യുതാധരം.
ഏതോ ഒരുത്തി ആ ഗോപികളുടെ അച്യുതന്റെ ആ ഭാവത്തെ ശരിയായിട്ട് അപഹരിച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് അവൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അവളുടെ കാലടികളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം ജനിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം എങ്ങനെ ഈ അതായത് ബ്രഹ്മാവും ശങ്കര ഭഗവാനും ലക്ഷ്മി ദേവിയും ധരിക്കുന്ന ഈ പദരേണുക്കള് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശിരസിൽ ധരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു സംശയം എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെന്നപ്പോഴോ ആ ഗോപിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ കാണില്ല. ഭഗവാന്റെ കാലടിപ്പാടാണ് വെച്ചാല് ഒന്ന് ശരിക്ക് ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞ നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതെ, ഈ കൂർത്ത പുല്ലിലൂടെയല്ലേ നടക്കണത്, അവളുടെ കാല് മൃദുവല്ലേ, അപ്പോ അവൾക്ക് ഈ പുല്ലിന്റെ മുനകളെ കൊണ്ട് അത് കാലിൽ കൊണ്ടിട്ട് കാല് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഗോപിയെ കൃഷ്ണൻ തോളിലേറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ കാണാത്തതും കൃഷ്ണന്റെ കാലടിപ്പാടുകള് ഇത്ര പതിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതെന്നാണ്. ഇതിന് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഭാവം, കൃഷ്ണൻ ആ ഗോപിയെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നപ്പോഴോ കുറച്ച് വാടിയ പൂമാലയൊക്കെ ഒരു ആൽത്തറയിൽ കിടക്കുക, അതുപോലെ ആ ചെടികളിൽ നിന്ന് പുതിയ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയണത്? അതെ, അവളുടെ ആ കൃഷ്ണൻ ആ ആൽത്തറയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടേ അവളുടെ തലമുടിയിൽ നിന്ന് പഴയ പൂമാലയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ പൂക്കള് ചെടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് തലമുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ആ പൂമാല കൊണ്ട് അതായത് അവളെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണ. സുഖമഹർഷി പരീക്ഷത്തെ ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്, യാതൊന്നിന്റെയും അപേക്ഷയില്ലാത്ത ആളാ. എങ്കിലും ആ ഗോപികള് ഭാവനയിൽ കണ്ട പോലെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു എന്നാണ്. സുഹൃദിനിയായിട്ടുള്ള ആ ഗോപിയോട് ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അന്തർധാനം ചെയ്തത്. അവളുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അവളെ കൈപിടിച്ച് ആൽത്തറയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി അവളുടെ തലമുടിയിലെ പഴയ പൂമാലയൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി തലമുടി വേർപെടുത്തി ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. പുതിയ പൂക്കളെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മാല കെട്ടി അവളുടെ തലമുടിയിൽ അലങ്കരിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ പിന്നില് ഭഗവാന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. എന്താ ഉദ്ദേശം? സ്ത്രീകളിൽ ആസക്തി തോന്നിയാൽ പുരുഷൻ എത്രത്തോളം തരം താഴേണ്ടി വരും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, തനിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനെ ഏത് തരത്തില് കളിപ്പിക്കാനും ഒരു സ്ത്രീകള് എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്താ പാഠം? അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭജിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം പല വഴിയിലൂടെയും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. പല വഴിയിലൂടെയും ഈശ്വരന്റെ അനുഭവം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഭക്തന് ആ ഭഗവാൻ തന്റെ അധീനത്തിലാണ് എന്നൊരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തണം. ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ അധീനത്തിലല്ല. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ പരമാർത്ഥ ദൃഷ്ടിയില് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാനും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള അവിടുന്നും ജീവനായിട്ടുള്ള ഞാനും ഒന്ന് തന്നെ. വേദവാക്യങ്ങളും അത് പറയുന്നുണ്ട്, അതിനെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് വേദവാക്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാനെ ഞാനെന്നും അവിടത്തെ ഇടയാണ്, അങ്ങയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. നോക്കൂ, തിരമാല എന്നും സമുദ്രത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സമുദ്രം ഒരിക്കലും തിരമാലയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവം ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ പല വഴിയിലൂടെയും നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ നിമിഷം ആ ഈശ്വരന്റെ ഭാവം അവിടെ അപ്രത്യക്ഷമാവും. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിന്. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഗോപസ്ത്രീയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോയത് എന്നാണ്. അതായത് എന്തുകൊണ്ടത്? മറ്റു ഗോപസ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ അഹങ്കാരം വല്ലാണ്ട് നാമ്പിട്ടു. അവരുടെ ഉള്ളിലും വന്നു, എന്നോടാണ് കൃഷ്ണന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, എന്നോടാണ് കൂടുതൽ കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ഭാവത്തില്. പക്ഷേ ആ അഹങ്കാരം വന്നപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആ ഗോപിക്ക് ഒരു തരത്തിലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മറ്റു ഗോപസ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഗോപിയുടെ കൂടെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പോയത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഉള്ളില് ആ അഹങ്കാരം
അവൾക്ക് പതുക്കെ പൊന്താൻ തുടങ്ങി. എന്താ അത്? അതെ, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്റെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ ശരിക്ക് ഞാൻ ഭാഗ്യവതി തന്നെ. മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും സുന്ദരി ഞാനാണല്ലോ. അതാണല്ലോ കൃഷ്ണൻ അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നെ ആശ്രയിച്ചത്. ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്ന് തോന്നിയതോട് കൂടിയിട്ടോ കുറച്ച് അഹങ്കാരം നന്നായിട്ട് വിജൃംഭിക്കുകയാണ്. അവൾ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കുറെ അധികം ദൂരം നടന്നില്ലേ, എന്റെ കാലിന് വല്ലാണ്ട് വേദന എടുക്കണു, ഇനി എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ, പിന്നെന്ത് വേണം? ഇനിയിപ്പോ വേണച്ചാല് ഇനി എന്നെ കൃഷ്ണൻ എവിടേക്കാ പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടത്തേക്ക് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകണം എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് തോന്നി ഇവളുടെ ഉള്ളിലും ശരിക്കും അഹങ്കാരം വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ജീവന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണ് ഈ അഹങ്കാരം എന്നാണ്. അത് എത്ര അതായത് തേച്ചു മാച്ച് കളഞ്ഞാലും ഈ അഹങ്കാരം പോയാൽ പിന്നെ ജീവൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ആ അഹങ്കാരം പോയാൽ ജീവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ച് ഒന്നാവുക. ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക എപ്പോഴും രാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയും, ഇപ്പൊ എനിക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ എന്നാ ശിഷ്യന്മാരോട്. അപ്പോ ആ ശിഷ്യന്മാര് പറയും, മറ്റ് അഹങ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ട് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഹങ്കാരം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജീവൻ ഇല്ല, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തരത്തില് അവൾക്ക് ഈ അഹങ്കാരം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ അത് അവൾക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തടസ്സമായിട്ട് തീരും. അതൊന്ന് നേരെയാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അല്ല, എന്റെ തോളിൽ കയറണം, എടുത്തു പോകണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, എന്നാ എടുക്കാലോ എന്നാ ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടോ ആ എന്റെ തോളിൽ കയറി ഇരുന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്നാണ്. ആ ഗോപി പതുക്കെ തോളിൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോഴേ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അന്തർധാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ്. നോക്കൂ, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൂട്ടായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാ പോയത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവളുടെ അത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ ഇവളെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ നടുക്കാട്ടില് ആരുമില്ലാത്ത ആ രാത്രി സമയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത്. അതോട് കൂടിയിട്ടോ അവൾക്ക് ആ ശരീരാഭിമാനം വന്നപ്പോഴാണല്ലോ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ, കൃഷ്ണൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരാഭിമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് വല്ലാണ്ട് പേടിയും തോന്നിയെന്നാണ്. അപ്പോ അവള് സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടോ പേടി കൊണ്ട് അവള് വിളിച്ചു ഭഗവാനെ, കാണാത്ത ആ ദുഃഖം കൊണ്ട്, ഹാനാഥ രമണ പ്രേഷ്ട ക്വാസി ക്വാസി മഹാഭുജാം ദാസ്യാസ്തേ കൃപണായാമേ സഖേ ദിരിശയ സന്നിധിം. അല്ലയോ നാഥ, ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും ലഭിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, പരമപ്രേമയുക്തനാണ് അവിടുന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് ഇപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് എവിടേക്കാ പോയത്? അങ്ങ് എവിടെ? അങ്ങയെ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുഃഖം എനിക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ദുഃഖം താങ്ങാനും കഴിയുന്നില്ല, ദാസിയായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ദർശനം തരണേന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവള് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ്. അവള് അങ്ങ് എവിടെയുണ്ട്, ഒന്ന് എനിക്ക് ദർശനം തരൂ, പറയൂ മഹാപ്രഭോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് ആ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുട്ടങ്ങ് കരയാണ്. ഇതുപോലെ വേണം ഈശ്വരനെ കാണാനുള്ള ആ ത്വര നമുക്ക് എന്നാണ്. ശാസ്ത്രം എന്താ പറയണത്? ഈശ്വരനും ജീവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയണത് തൈലധാര പോലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ത്വര എങ്ങനെയാ? ഇപ്പോ അതായത് 4 പേരും അഗ്നി, നടുവിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുക, അയാള് ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ ചൂട് ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കൊതിക്കുക? അതുപോലെ. അല്ലെങ്കിലോ ഈ മത്സ്യം ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജാതിയ, അതിനെ എടുത്ത് കരക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അതിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വാഞ്ചന ഉണ്ടാവുമോ, ഇതുപോലെ വേണം ഈശ്വരനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ത്വര ജീവന് എന്നാണ്. എങ്കിലേ ഈശ്വരനെ കിട്ടും. അത്ര നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈശ്വരനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുക എളുപ്പമാണ്, അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. നല്ല പണിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെടണോ അതിന്റെ 100 ഇരട്ടി കഷ്ടപ്പാട് വേണം ഈശ്വരനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ. അത് വെറുതെ എളുപ്പം കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെ തരാക്കാൻ പറ്റണതല്ല ഈശ്വരാനുഭവം. അത് നന്നായിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. പല തടസ്സങ്ങളും അപ്പൊ വരും, പല പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. എളുപ്പമൊന്നും ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈശ്വരനെ. കാരണം അങ്ങനെ എളുപ്പം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്റെ മാഹാത്മ്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്തിട്ട് ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ചാൽ അവിടെ ആ ജീവന്റെ നില പൂർണ്ണമായിട്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജീവന് ഒരിക്കലും ചുതിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തരത്തിൽ അവള് ദർശനം തരണേന്നും പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് എന്നാണ്.
അപ്പോഴാണ് അന്യചന്ത്യോ ഭഗവതോ മാർഗം ഗോപ്യോ വിദൂരത ദദൃശു പ്രിയ വിശ്ലേഷ മോഹിതാം ദുഃഖിതാം സഖീ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോയ ആ മാർഗം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. മറ്റു ഗോപികൾ കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ഈ സ്ത്രീ ബോധം കെട്ടു. ഇവളിപ്പോ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചങ്ങ് ബോധരഹിതയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ. അല്ലെ, താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബുദ്ധിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതങ്ങനെ ബോധം കെടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ഗോപികൾ അവളുടെ സമീപത്ത് എത്തിയതാണ്. ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന അവളുടെ ശരീരത്തില് മുഖത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തെളിച്ച് അവളെ മോഹാത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് അവള് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ആ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള സൽക്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വല്ലാണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ സൽക്കാരത്തിന് പാത്രമായപ്പോ എന്റെ അഹങ്കാരം തള്ളിച്ച കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവള് നിലവിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ മറ്റു ഗോപികൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ്. ഇതൊന്നും ഒന്നും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി. എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? അഹങ്കാരം വികസിച്ചാൽ ഭഗവാൻ മറിയും, അത് നീങ്ങിയാലേ ഭഗവത് ദർശനം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവർക്കൊക്കെ ബോധ്യം വന്നു എന്നാണ്. ഇത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യം വരേണ്ട സംഗതിയാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരവും ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. ഈ ഞാൻ അല്ലേ, വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഞാൻ ആരാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള്? ഈ ശരീരവും മറ്റ് ഭാവങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. കാരണം അതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള ഭാവം. അപ്പൊ അതിൽ അവിടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാവമൊന്നും വരരുത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകം മനസ്സിലെത്തേണ്ടതാണ്, അഹങ്കാരം വികസിക്കരുത്. ഒരിക്കലും ഈ അഹങ്കാരത്തെ നമ്മൾ ഭക്തി കൊണ്ട് ഈ അഹങ്കാരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശരിക്ക് തേച്ച് 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 കഴുകി കളയണം ആ മനസ്സിലെ അഹങ്കാരത്തെ. ശരിക്ക് ഈ ക്ലാവ് പിടിച്ച കണ്ണാടിയില് അതാണ് ഈ മനസ്സിന്റെ ക്ലാവാണ് ഈ അഹങ്കാരം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുമ്പോ പല ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ശരിക്ക് കഴുകുക. ആ ക്ലാവ് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണാടിയില് നമ്മുടെ മുഖം എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും? ഇതുപോലെ വേണം ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സില് ഈശ്വരനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിച്ച് ഒന്നാവാൻ. അപ്പൊ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും അവിടെയും പാടില്ല ഏതിലും. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും അഹങ്കാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ അഹങ്കാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഇല്ല. അഹങ്കാരം നീങ്ങിയ ആൾക്ക് പിന്നെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോടോ ആ ലോകത്തോടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല അഹങ്കാരം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് യാന്ത്രികം. ആ ഒരു നിലയില് അഹങ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായാൽ കാലം കൊണ്ട് ആ ജീവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു മുക്താവസ്ഥയിലാണ് ആ ജീവന്റെ അവസ്ഥ എന്നാണ്. അത് ശരീരബോധം തീരില്ലല്ലോ. രമണ മഹർഷിയുടെ കയ്യില് എൽബോ ക്യാൻസർ വന്നു എന്നാണ്. വ്രണായിട്ട് അതൊന്ന് പുഴുക്കളൊക്കെ പുറത്തു ചാടുത്ര. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ പുഴുവിനെ എടുത്ത് വീണ്ടും ആ വ്രണത്തിൽ തന്നെ വെച്ചു എന്നാണ്. ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അതിനെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവസാനം അത് ഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മലയാളിയായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2-3 തവണ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് വേദന എടുക്കണില്ലേ എന്നാണ്. 2-3 തവണ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അവനോട്, എടോ, താൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല. ഒന്നാലോചിച്ചു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു തലവേദന വന്നാൽ മതി, നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് അതൊരു മഹാരോഗമാക്കി മാറ്റും നമ്മൾ എന്നാണ്. നോക്കൂ, നമുക്ക് വരുന്ന ഈ രോഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ മഹാരോഗങ്ങൾ നമ്മളത് മനസ്സുകൊണ്ട് വേവലാതിപ്പെട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ രോഗങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്, വലുതാക്കുകയാണ്. നിസ്സാരമായിരിക്കും രോഗം, നമ്മളതിനെ മാറാരോഗമാക്കി തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ടാണ്. നിരന്തരം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അത് കുറച്ച് നമ്മള് മനസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം വെക്കൂ, എനിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല, മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട, അതൊക്കെ മാറും. ആ ഒരു ഭാവത്തിന് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുക. ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ അതിന്റെ ഭാവനയും കൊണ്ട് നടക്കരുത്.
അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ എന്ത് ഔഷധം സേവിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഫലവും തരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ തളർത്തുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് പകരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വയം ഒരു തീരുമാനം, എനിക്ക് അസുഖം, എനിക്ക് കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ താനേ ഈ അസുഖങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് മാറി നിൽക്കും എന്നാണ്. ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു ശക്തി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവരുത്. ഇത് പ്രത്യേകം ഇപ്പൊ ഗോപികളെ ശരിക്കും പഠിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എല്ലാ ഗോപികളും കൂടെ ചന്ദ്രപ്രകാശം കാണുന്ന ദിക്കിലൊക്കെ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു, ഒന്നും അവരവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ നല്ല ഇരുട്ട്, വനാന്തരങ്ങളിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ആ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് അവര് തിരിച്ച് വരിക, പണ്ടത്തെ പോലെ കാളിന്തിയുടെ മണൽത്തട്ടിയിൽ എത്തിയതാണ്. എത്തിയിട്ടോ ഇനി അവരുടെ ഭാവം പറയുകയാണ്. തന്മനസ്കാ തദാലാപ തദ്വിജേഷ്ട തദാത്മിക തദ്ഗുണാനേവഗായന്ത്യോ ആത്മാകാരാണി സസ്മരു. ഇതാണ് ഈ ലോകബന്ധം നമുക്കില്ലാതിരിക്കാൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠാനം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഈ 4-5 കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയെ പ്രാപിച്ച് ഇങ്ങനെ പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഭാവം വേണമെന്ന് മാത്രം. അത് ശരിക്ക് ഉറച്ച ഭാവമായിരിക്കണം. എന്താ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്മനസ്ക, അവരെല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തഥാലാപ, കൃഷ്ണനെ പറ്റി മാത്രം പറയുന്നവരാ. അവരുടെ വാക്കും വിചാരവും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ കൃഷ്ണമയം. അവരുടെ ഓർമ്മ, ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി, അനുഭവം, അറിവ്, ഈ 6 പ്രകാരത്തിലാണ് മനസ്സ്, സംസാര ചക്രം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മുഴുവൻ കൃഷ്ണമയം. ഓർമ്മ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ളത്, ഓർമ്മ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ചിന്ത കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, ചിന്ത കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ളതായാൽ വാക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, വാക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചായി കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൃഷ്ണപരമായിട്ട്, ആ പ്രവൃത്തി കൃഷ്ണപരമായി തീർന്നാലോ പിന്നെ ആ അനുഭവവും കൃഷ്ണപരം. ആ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞേ വീണ്ടും ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓർമ്മയും കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാനുഭവം ഇതുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒക്കെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അവരുടെ ആ കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് കൃഷ്ണനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ലീലകളെയും അനുകരിക്കുന്നവരായി, അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ തങ്ങളുടെ സർവസ്വമായിട്ട് കരുതി കൃഷ്ണന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ മാത്രം പാടുന്നവരായിട്ട് തീരുകയാണ്. അത് അങ്ങനെ ആയതോട് കൂടിയിട്ടോ അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ പൂർണ്ണതയില് ശരിക്ക് ലയിച്ചു ഗോപികൾ എന്നാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ ഗോപികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ലയിച്ചതോടുകൂടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ മറന്നു, വീടിനെ മറന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം, അതായത് ഗേഹ ശൃംഖലകളെ അവര് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അതായത് ദേഹാഭിമാനം, ഇത് 2 തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. അതായത് ശരീരവും ആ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വീട്, ഭാര്യ, മക്കള് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ. ഇത് രണ്ടും ഭാവവും ഗേഹഭാവവും എന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും അവരുടെ വിട്ടു എന്നാണ്. ഒക്കെ മറക്കുകയാണ് അവര്. അങ്ങനെ വീണ്ടും കാളിന്തി തീരത്ത് ആ മണൽത്തട്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉള്ളിൽ തട്ടി ധ്യാനിച്ചു അവര് എന്നാണ്. അവിടുന്ന് മടങ്ങി വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഗോപസ്ത്രീകള് ഹൃദയം തകർന്ന് കരയുകയാണ്. അവരുടെ ആ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിട്ടുള്ള വിലാപമാണ് പരീക്ഷത്തെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗോപികാഗീതം എന്ന് പറയുകയാണ്. ആ ഗോപികള് ഗോപികാഗീതത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അതായത് ഗോപസ്ത്രീകളുടെ നില എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്മനസ്ക തഥാലാപ തൽവിജേഷ്ട തദാത്മിക തൽഗുണാനേവഗായന്ത്യോ ആത്മാകാരാണി സസ്മരു. ഈ ഒരു ഭാവം നമ്മളും ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഗോപികളെ പോലെ വേണം. കൃഷ്ണനെ കാണാതിരുന്നതോടുകൂടെ ഒരു ഭ്രാന്ത് പോലെയാണ് ഗോപികള്. അത് ആ ഭ്രാന്ത്, മധുരമായിട്ടുള്ള വേദന, അതുപോലെ തന്നെ ആ ആകർഷവും ആദരണീയവുമായിട്ടുള്ള ഉന്മാദം, ഇതാണ് ഗോപികളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഇപ്പോ കാണുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളോടും, ചെടികളോടും, പള്ളികളോടും, ആനിനോടും, മയിലിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്താ കാരണം?
അത്രമാത്രം അവര് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തകളായി. ദ്വൈത ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രമത്തില് ഈ പെട്ടിട്ടില്ല അവര്. ആ ദ്വൈത ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് അതിക്രമിച്ചു. അവരുടെ ബുദ്ധി ശരിക്ക് ആ തികഞ്ഞ അദ്വൈത ഭാവത്തില് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ആ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ തന്നെ കൃഷ്ണനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം എന്താ? വലിയൊരു തത്വം അവര് മനസ്സിലാക്കി. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ കൃഷ്ണഭാവ അഭിനയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണേതര ഭാവം ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം കൃഷ്ണനായിട്ട് തീരാം എന്നുള്ള ആ വേദത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അവര് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതാലോചിച്ചു, അവരത്രയും ശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ അവര് ആ അഭിനയമൊക്കെ കേമമായി എന്ന് അവിടെ ശുഗമഹർഷി പറഞ്ഞത്. സാധാരണ നടന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിനയം കണ്ട് രസിക്കാൻ കാണികൾ വേണം, എങ്കിലേ അവർക്ക് ആ പാടവത്തോടു കൂടി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വേണ്ട. ആരും കാണണമെന്നില്ല അവർക്ക്. ആ അഭിനയം തന്നെ അത്യന്ത നിർവൃതി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. കളിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ അവര് തന്നെ മതി. അങ്ങനെ തന്നെ സങ്കല്പം ഒഴിച്ച് മറ്റു ഉപകരണങ്ങളുടെ അപേക്ഷയൊന്നുമില്ല അവിടെ. ആ നിലയ്ക്കാണ് അവര് ആ മനസ്സിനെ ആ നിലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത്. അതായത് ബ്രഹ്മോഹം, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന ഭാവനയെ ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രുതി അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാരൂപ്യ മുക്തി, അതായത് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ്. അതിൽ സാരൂപ്യ മുക്തിയുടെ അഭ്യാസമാണ് ബ്രഹ്മോഹം ഭാവന. അതിൻ്റെ തന്നെ സഗുണ പ്രകടനമാണ് ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ലീലകളെയും തന്മയീ ഭാവത്തോടുകൂടെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യലും അഭിനയിക്കലും ഒക്കെ. അപ്പോ ആ ഭഗവത് പ്രേമം വർദ്ധിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രകടനങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും. ആ വിരഹഭാവം മൂർധന്യ ദശയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞൊരു ഭക്തന് അതുകൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടാതെയാവും. ഈ ഭക്തി വിരഹത്തിലേ ശോഭിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും നേരം അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ഭാവം ഒന്നുകൂടെ ശുദ്ധമാകുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് മധുരയിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള് ഗോപസ്ത്രീകള് വിരഹത്തില്. അപ്പൊ അവര് പലതും ആവേശത്തോടു കൂടി അഭിനയിച്ചു. അതുകൊണ്ടും അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ എല്ലാവരും കൂടെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യമുനാ തീരത്ത് എവിടെ വെച്ച് ഭഗവാൻ അന്തർധാനം ചെയ്തുവോ അവിടെ തന്നെ കൂട്ടത്തോടു കൂടി വന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ്. ആ ഭാഗവതത്തില് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ നിലവിളിയെയാണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗോപികാ ഗീതമായിട്ട് പറയുന്നത്. കല്ല് പോലും അരിയുന്ന ആ ദയനീയമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തിലും ഭാവത്തിലും ഗാനം ചെയ്ത് നിലവിളിച്ചതാണ് എന്നാണ് ആ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കല്ലുപോലും അരിയുന്ന ദയനീയമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും അവര് ഗാനം ചെയ്തതോ നിലവിളിച്ചതോ എന്നാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ, അതായത് ഗോപികാ ഗീതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. 19 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ 19 ശ്ലോകങ്ങള് ഗുരുനാഥനായിട്ട് സ്വാമിജി പറയും, ആ ഭാഗവതത്തിലെ 18,000 ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യവും ഗൗരവവും ലാളിത്യവും ഈ 19 ശ്ലോകത്തിൽ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാന്നാണ് സ്വാമിജി പറയുക. അത്രത്തോളം, അതായത് അനുവാചകന്റെ, അതായത് അവൻ ഭക്തനായിക്കോട്ടെ അഭക്തനായിക്കോട്ടെ, ആരായാലും അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുകയും ദ്രവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ. ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഈ ഗോപീഗീതം മറ്റെവിടെയും മറ്റൊരു പുരാണങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഭാവം കാണുകയില്ല എന്നാണ്. അതാണ് ആ അടുത്ത അധ്യായത്തില് നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ്. ഏതായാലും ഇപ്പോ ആ ഗോപസ്ത്രീകള് ഈ തരത്തില് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് കരയലാണ്. ഇനി അത് കരച്ചിലാണോ പാട്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഇനി ആ ഗോപീഗീതം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത അധ്യായത്തില് അതിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ വിളിച്ച് കരയുക, അത്രയും നമുക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഏത് അനുഭവങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഭഗവാനെ തന്നെ പിടിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയെ തന്നെ പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കില്ലേ, അതുപോലെ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെ ഭഗവാൻ തരുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഭവം അതാണ്. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ഗോപികളെ പോലെ ആ തരത്തിൽ കറകളഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. മനസ്സ് ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് തെല്ല് പോലും ചലിക്കാതെ അവിടെ അങ്ങ് ഉറയ്ക്കണം എന്നാണ്.
സ്വാമിജി പറയും ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പാറ പോലെ ഉറച്ച ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ്. നമുക്ക് ആ ഭക്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തന്റെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോരാ. അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ഗോപികളെ പോലുള്ള ഭക്തി എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഭക്തി സൂത്രത്തില് ഈ ഭാവത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ഇതാണ്. ആ 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം. അതിന് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് ഗോപി ഗീതാണ്. ആ 19 ശ്ലോകങ്ങളില് ആ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ശരിക്ക് ആ വേദാന്ത തത്വങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അനുസ്മരിക്കാം. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ യജ്ഞ സമർപ്പണം നടത്തി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരായിട്ടുള്ള ധന്യാത്മാക്കളെ 2 കൂട്ടരാണ്. ഒന്ന് വരുൺ രഘു ശിവറാം, ശ്രീഭാരതി വീട്ടില് വരുൺ രഘു ശിവറാം തിരുവാതിര അവരും, അതുപോലെ തട്ടാര് പറമ്പിൽ കുടുംബാംഗം രാജഗോപാല് പൂരോരുട്ടാതി നക്ഷത്രം, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ശോഭന നായർ ആയില്യം പൂക്കോട്ട് വാരിയും കുടുംബാംഗാണ്. ഇവർക്ക് 2 കൂട്ടർക്കും ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് മുതിർന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഗോപികളുടെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കാനും സ്മരിക്കാനും. ഇത് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റ് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും പോവാണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവം അത് വർണ്ണനാതീതാണ്. അപ്പൊ അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ആരാ? ഇവരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഏതൊരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ സൽക്കർമ്മത്തിന് അവർ ഒരുങ്ങിയത്, അവരുടെ ആ ആഗ്രഹം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നടത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ വംശത്തിന് തന്നെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇനിയും അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ സമർപ്പണമൊക്കെ ഓരോരോ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നതായിട്ടുള്ള സുവർണമായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. അതിനെ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തറവാട്ടില് 21 തലമുറയ്ക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തൊരു സമ്പത്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനും ഭഗവാനെ ഒന്ന് ഓർക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും ആ സമയം പവിത്രമായി തീരും. ആ ജപിക്ക് അതായത് സ്മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പവിത്രത ഉണ്ടാവും, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആ പവിത്രത കിട്ടും. അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ധന്യധന്യമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തന്നത്. അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രോതാക്കളായിട്ടുള്ള സജ്ജനങ്ങള് അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സത്സംഗത്തെ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാം. കായേന വാചാ മനസ്സേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൻ കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി.